Good morning student. Today we are going to learn third standard science subject 9th number chapter human body. Last videos we learned organ and organ system, the digestive system and the skeletal system. Now today we are going to next points. First we will see here muscular system. See the muscular system. All our muscles together form the muscular system. Muscles help us to move the different parts of our body. There are more than 600 muscles in our body. Now listen, all our muscles together from the muscular system, no? And muscles help us where then move the different parts of our body. There are the more than 600 muscle in our body. Student, you understand, no? There are more than 600 muscles in our body. आता पहा, आपल्या ज्या शरीरावरती काय असतात, मसल्स असतात. सगळीकडे काय असतात, मसल्स असतात. आणि हे मसल्स कुठे उपयोगी पडतात, तर मसल्स हेल्प अस टू मूव द डिफरंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. मसल्स या पूर्ण बॉडीवरती आपल्या इथे दाखवल्याप्रमाणे काय असतात, मसल्स ही आपल्या पूर्ण बॉडीवरती असते. देर आर मोर दॅन 600 मसल्स इन आवर बॉडी. तर आपल्या बॉडीवरती किती मसल्स असतात, 600 मसल्स असतात. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो द मस्क्युलर सिस्टीम. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॉइंट, द नर्वस सिस्टीम. सी द नर्वस सिस्टीम. सी हियर, nervous system. See, the brain, the spinal cord and the nerves make up our nervous system. The brain gives to different parts of our body. It has nerves that take these orders to muscles, bones and other body parts. The spinal cord connect all nerves of the body to the brain. Now listen, here is the nervous system. See, the brain, the spinal cord and the nerves make up our nervous system. Okay, the brain gives order to the different parts of our body. It has nerves that take these orders to muscles, bones and other body part. The spinal cord connect all nerves of the body to the brain. Now listen, here is see the brain. Okay, here is the brain. See, here is the brain, here is the nervous and here is the spinal cord. See, the brain, the spinal cord and the nerves make up our nervous system. आता ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड आणि नर्वस हे आपले काय आहेत, नर्वस सिस्टीममध्ये आहेत. पहा, द ब्रेन गिव्ज ऑर्डर टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. आता जो ब्रेन असतो, मेंदू, हिअर इज द ब्रेन, हा काय करत असतो, तर आपल्या बॉडीला, पूर्ण बॉडीला काय करत असतो, ऑर्डर देत असतो. इट हॅज नर्वस दॅट टेक दिस ऑर्डर टू मसल्स. आता जे नर्वस आहे ते काय करतात, मसल्सना काय करतात, ह्या बॉडीमधल्या मसल्सना ऑर्डर्स देतात. मसल्स, बोन्स अँड अदर बॉडी पार्ट्स. आता जे नर्वस आहेत, हिअर इज द नर्वस. सी, हे नर्वस काय करतात, मसल्स, बोन्स आणि जे बॉडी पार्ट्स आहेत आपले इतर, त्यांना काय करतात, ऑर्डर देतात. द स्पिनल कॉर्ड कनेक्ट ऑल नर्वस ऑफ द बॉडी टू ब्रेन. आता हे स्पिनल कॉर्ड जे आहेत, कॉर्ड जो आहे तो काय करतो, द स्पिनल कॉर्ड कनेक्ट ऑल नर्वस ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. आता हा स्पिनल कॉर्ड काय झालेला असतो, ह्या नर्वस सिस्टीमला आणि ब्रेनला काय झालेला असतो, कनेक्ट झालेला असतो. डू यू अंडरस्टँड नो, द नर्वस system means the brain, the spinal cord and the nerves make up our nervous system. The brain gives order to different part of our body. It has nerves that take these order to muscles, bones and other body part. The spinal cord connect all nerves of the body to the brain. मीन्स पहा, द ब्रेन, द स्पिनल कॉर्ड आणि नर्वस हे काय असतात, नर्वस सिस्टीममध्ये असतात. ब्रेन काय करतो, बॉडी पार्टना काय करतो, ऑर्डर देतो. आणि जे नर्वस आहे तो काय नर्वस सिस्टीम जे आहे ते काय करते, त्याच्यामध्ये मसल्स, बोन्स आणि अदर बॉडी पार्ट जे आपल्या
बॉडीमध्ये आहेत त्यांना काय करतो, ऑर्डर देतो. स्पिनल कॉर्ड हा काय झालेला असतो, नर्वसला आणि ब्रेनला हा कनेक्ट असतो. ओके, डू यू अंडरस्टँड नो द नर्वस सिस्टीम? नाउ लिसन, सी द नेक्स्ट पॉइंट, the circulatory system. See here, circulatory system. See, circulatory system. Our heart is like the engine of a car. Without it, our body cannot work. Our heart pumps blood to all the organs of the body. This blood is carried by blood vessels, thin tubes through which blood flows to all parts of our body. The heart, the blood and the blood vessels make up our circulatory system. Now listen, our heart. Okay, here is our heart. See, here is the blood vessels and here is the blood vessels. Now listen, see, here is the blood vessels and here is the heart. Do you understand now? Here is the heart, here is the blood vessels, here is the blood vessels. Means see, this heart is like the engine of a car. आता पहा, आपले हे बॉडीचं जे बॉडी जी कार आहे आपली, त्याचं इंजिन कोण असतं तर हार्ट, हृदय हे असतं. विदाउट इट आवर बॉडी कॅनॉट वर्क. आता जर हार्ट नसेल तर आपली बॉडी काय करू शकत नाही, वर्क करू शकत नाही, कोणतंही काम करू शकत नाही. आवर हार्ट पंप ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. आता जे हार्ट आहे ते काय करतं, जे बॉडीला पूर्ण बॉडीचे जे ऑर्गन्स आहेत त्यांना काय करतं, ब्लड सप्लाय करतं. पहा, दिस ब्लड इज कॅरीड बाय ब्लड व्हेसल्स. आणि ते ब्लड कुठं जातात, ब्लड व्हेसल्समध्ये जातात. टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. आणि हे ब्लड व्हेसल्स काय करतात, पूर्ण बॉडीला आपल्या काय करतात, ब्लड सप्लाय करायचं, कॅरीड करायचं काय करतात, काम करतात, पोहोचवण्याचं काम करतात. द हार्ट, द ब्लड अँड द ब्लड व्हेसल्स मेक अप आवर सर्क्युलेटरी सिस्टीम. मीन्स सी, द हार्ट, द ब्लड व्हेसल्स मेक अप आवर सर्क्युलेटरी सिस्टीम. आता सर्क्युलेटरी सिस्टीममध्ये काय असतात, हार्ट्स असतात आणि ब्लड व्हेसल्स असतात. म्हणजे जे हार्ट आहे ते आपलं काय आहे, बॉडीचं काय आहे, इंजिन आहे. आणि विदाउट हार्टशिवाय आपलं वर्क होऊ शकत नाही. तर आता हे हार्ट जे आहे त्याचं पंप्स ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स टू द बॉडी. जे पंपिंग आहे ते काय करतं, हार्टचं ब्लड जे आहे ते काय करतं, ऑल बॉडीला सप्लाय करायचं काम करतं. तर हे ब्लड कुठे पोहोचवलं जातं तर ब्लड व्हेसल्समध्ये. आणि हे ब्लड व्हेसल्स काय करतात, ऑल बॉडीला काय करतात, बॉडीमध्ये ब्लड कॅरीड करायचं काम करतात. आता पहा, द हार्ट अँड द ब्लड व्हेसल्स मेकअप आवर सर्क्युलेटरी सिस्टीम. आता हे जे ब्लड आहे आणि ब्लड व्हेसल्स आणि हार्ट जे आहे ते काय आहे, सर्क्युलेटरी सिस्टीमचा भाग आहे. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो सर्क्युलेटरी सिस्टीम? नाउ लिसन, सी द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ लिसन, प्लेस आवर हँड ऑन द सेंटर ऑफ आवर चेस्ट. कॅन यू फील युअर हार्ट बीट? आता पहा, आपले जे हँड्स आहेत ते काय करायचे, चेस्टवरती ठेवायचं, तेव्हा आपल्याला फील होतं जे हार्ट बीट्स आहेत, हृदयाचे जे ठोके आहेत ते आपल्याला काय होतात, फील होतात. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो द सर्क्युलेटरी सिस्टीम? नाउ लिसन, सी द नेक्स्ट पॉइंट, द excretory system. See this excretory system. Our body work all the time. As it work, it produces waste. This waste mix with the blood, hence the blood has to be cleaned. Organs that remove waste from the blood from the excretory system. The kidneys, ureters and the urinary bladder from the excretory system. The cleaning of the blood is done by the kidneys. They work as filters and remove waste from the blood in the form of urine. Now listen, here is the ureters. See, here is the ureters, here is the kidney. See, here is the kidney, this is the kidney. See here is the kidney and here is the ureters.
and here is the urinary bladder, and here is the urethra. Here is the urethra. Do you understand now excretory systems? Here is the kidney, here is the ureters, here is the urinary bladder, and here is the urethra. Students, see, our body work all the time. As it work, it produces waste. This waste mix with the blood, hence the blood has to be clean. See here, our body work all the time, no? And as it work, it produces waste. This waste mix with the blood, hence the blood has to be clean. आता पहा, आपलं बॉडी जे आहे ते काय करत असते, काम करत असते. ॲज इट वर्क इट प्रोड्युसेस वेस्ट. जेव्हा ते काम करत असते तेव्हा काय होतात, वेस्ट प्रोडक्ट निर्माण होतात आणि दीज वेस्ट मिक्स विथ द ब्लड, आणि ते वेस्ट काय होतात, ब्लडमध्ये मिक्स होतात. हेन्स द ब्लड हॅज टू बी क्लीन, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ब्लड आहे ते काय होतं, क्लीन होतं. पहा, ऑर्गन्स दॅट रिमूव्ह वेस्ट फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द एक्सक्रिटरी सिस्टीम. ऑर्गन्स दॅट रिमूव्ह वेस्ट फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द एक्सक्रिटरी सिस्टीम. आता जे ऑर्गन्स आपल्या शरीरामध्ये जे अवयव आहेत त्यांच्यामध्ये काय जे वेस्ट साठलेलं आहे ते काय होतं, ब्लडमध्ये जातात. कोणत्याद्वारे, एक्सक्रिटरी सिस्टीमद्वारे. द किडनीज, युरेटर्स अँड युरेनरी ब्लेडर फ्रॉम द एक्स्ट्रेटोरी सिस्टीम. आता पहा, द किडनी आणि युरेटर्स अँड युरेनरी ब्लेडर फ्रॉम द एक्स्ट्रेटरी सिस्टीम. आता किडनीचा, युरेटर आणि युरिनरी ब्लेडर ह्या काय असतात, एक्सक्रिटरी सिस्टीममध्ये असतात. द क्लिनिंग ऑफ द ब्लड इज डन बाय द किडनीज. दे वर्क ॲज फिल्टर अँड रिमूव्ह वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ युरेनी. आता पहा काय होतं, द क्लिनिंग ऑफ द ब्लड इज डन बाय द किडनी. आता जे क्लीन झालेलं जे ब्लड असतं ते काय होतं, किडनीमध्ये जातं. दे वर्क ॲज फिल्टर अँड रिमूव्ह वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ युरिन. आता ब्लडमध्ये काय झालेलं असतं, तर वेस्ट मिक्स झालेलं असतात, तर ते काय होतात, क्लीन होऊन ब्लड जे आहे ते किडनीमध्ये जातं. किडनी जे आहे ते काय करते, क्लीन करायचं काम करते. जे वेस्ट साठलेलं असतं ते युरिनद्वारे काय होतं, बाहेर टाकलं जातं. डू यू अंडरस्टँड नो? मीन्स ज्यावेळेस आपल्या शरीरामध्ये काम चालू असतं तेव्हा काय होतं, जे वेस्ट साठलेलं असतं ते कशामध्ये मिक्स होतं, ब्लडमध्ये मिक्स होतं, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ब्लड हे क्लीन केलं जातं. आता आपल्या शरीरामध्ये जे वेस्ट साठलेलं असतं ते एक्सक्रिटरी सिस्टीमद्वारे साठलेलं असतं, त्याच्यामध्ये साठलेलं असतं. म्हणजे किडनी, युरेटर्स अँड युरिनरी ब्लेडर हे काय आहे, एक्सक्रिटरी सिस्टीमचा भाग आहे. आणि जेव्हा ही जी किडनी आहे, किडनीमध्ये काय केलं जातं, ब्लड हे द क्लिनिंग ऑफ द ब्लड इज डन बाय किडनी. आता जे क्लिनिंग झालेलं ब्लड असतं ते कशामध्ये पोचवलं जातं, किडनीमध्ये. आणि जे फिल्टर होऊन ब्लड फिल्टर हे केलं जातं, आणि जे वेस्ट जे आहे ते युरिनद्वारे काय केलं जातं, बाहेर टाकलं जातं. म्हणजे एक्सक्रिटरी सिस्टीमद्वारे काय केलं जातं, ब्लड हे काय केलं जातं, फिल्टर केलं जातं, आणि ते किडनीमध्ये काय केलं जातं, पोहोचवलं जातं. आणि जे वेस्ट जे प्रोडक्ट आहे ते कशाद्वारे, युरिनरीद्वारे काय केलं जातं, बाहेर टाकलं जातं. डू यू अंडरस्टँड नो द एक्सक्रिटरी सिस्टीम? नाव लिसन. See the next point. The reproductive system. The organs of this system help to produce babies, and thus living beings continue their species. Males and female have different reproductive system. Means in this reproductive system, the organs of this system help to reproduce babies, and thus living beings continue their species. मेल्स अँड फिमेल हॅव डिफरंट रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आता रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये काय केलं जातं,
हेल्प टू प्रोड्यूस बेबीज हे काय केले जातात, प्रोड्यूस केले जातात. अँड दस लिव्हिंग बिईंग कंटिन्यू देअर स्पेसिस अँड द मेल्स अँड फिमेल हॅव डिफरंट रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आणि मेल्स आणि फिमेल म्हणजे दुसरा जीव काय केला जातो, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये काय केला जातो, निर्माण केला जातो. ओके, नाव लिसन. सी देन नेक्स्ट पॉइंट, द रिस्पायरेटरी सिस्टीम. सी देन respiratory system. In this respiratory system, see, we need to breathe in air in order to live. The main part of the respiratory or breathing system are nose, windpipe and lungs. This system help to breathe. Means, see, the respiratory system we need to breathe in air in order to live. आता पहा, आपल्याला काय असतं, एअरची गरज असते. ओके, एअर आपण काय करतो, ब्रीथ करतो. श्वासोच्छवास च्याद्वारे काय करतो, एअर आतमध्ये घेतो. द मेन पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टीम ऑन ब्रीदिंग सिस्टीम आर नोज, विंड पाईप अँड लंग्स. दिस सिस्टीम हेल्प अस टू ब्रीथ. आता मेन जे पॉईंट असतात ते काय असतात, नोज आहे पहा, विंड पाईप अँड लंग्स. मीन्स सी इन द रिस्पायरेटरी सिस्टीम, सी हिअर इज द नोज. See, here is the nose, here is the windpipe and here is the lungs. They are the main part of respiratory system. Respiratory system द्वारे काय केले जाते, एअर ही जी आहे ती आतमध्ये घेतली जाते. श्वासोच्छवासद्वारे काय केलं जातं, आत घेतली जाते. तर मेन जे पार्ट आहे ते रिस्पायरेटरी सिस्टीमचे कोणते आहे, तर नोज आहे, wind pipe आहे and lungs. Now listen. See, when we breathe, air enters our body through nose, then it goes to the lungs through windpipe. When we breathe, air enters our body through nose, then it goes to lungs through windpipe. आता जेव्हा आपण एअर काय करतो, आतमध्ये घेतो, तेव्हा ती कुठे नोजद्वारे काय करतो, आतमध्ये घेतो. एअर जे आहे ते नोजद्वारे काय करतो, आतमध्ये घेतो आणि ती कुठे पोचली जाते, विंड पाईपद्वारे. गोज टू द लंग्स थ्रो विंड पाईप. तर विंड पाईपद्वारे ती लंग्सपर्यंत पोचवली जाते. द एअर वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड एअर अँड इज रिच इन ऑक्सिजन. आता जी एअर आपण ब्रीथ करतो, श्वासोच्छवासद्वारे जी एअर आपण आतमध्ये घेतो त्याला काय म्हणतो, इनहेल म्हणतो, इनहेल एअर. आणि आपण श्वासोच्छवासाद्वारे काय करतो, ऑक्सिजन घेतो. आपल्याला जगण्यासाठी कशाची गरज असते, ऑक्सिजनची गरज असते. तर इनहेलद्वारे काय करतो, आपण ऑक्सिजन आतमध्ये घेतो. द एअर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्झेल एअर अँड कंटेन्स अ लॉट ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. इट इज अ वेस्ट गॅस. आता पहा, जो आपल्याला उपयोगी गॅस नाही, कार्बन डायऑक्साईड हा काय नाही आहे, आपल्या जीवनावश्यकासाठी काय नाही आहे, उपयोगी नाही आहे तो गॅस. कार्बन डायऑक्साईड हा आपण काय करतो, बाहेर टाकतो. आणि ऑक्सिजन हा काय करतो, इनहेलद्वारे काय करतो, ऑक्सिजन आतमध्ये घेतो. आणि एक्झेलद्वारे आपण काय करतो, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतो. व्हेन वी ब्रीथ इन द लंग्स आर फिल्ड विथ फ्रेश एअर रिच इन ऑक्सिजन. द ऑक्सिजन देन गिव्स, सी हिअर, then the oxygen then mix with the blood. The blood carries oxygen to every part of the body. The body uses oxygen to produce energy. Now listen, when we breathe in, the lungs are filled with fresh air. जेव्हा आपण काय करतो, ब्रीथ करतो, तेव्हा काय होतं, लंग्समध्ये काय जाते, फ्रेश एअर जाते. रिच इन ऑक्सिजन, ऑक्सिजन हा लंग्सपर्यंत पोहोचला जातो. देन द ऑक्सिजन देन मिक्स विथ द ब्लड. आणि जो आपण ऑक्सिजन हा आत घेतो, इनहेलद्वारे जो ऑक्सिजन आपण आतमध्ये घेतो तो ब्लडमध्ये मिक्स होतो. अँड ब्लड कॅरीज टू एव्हरी पार्ट ऑफ द ब्लड कॅरीज ऑक्सिजन टू एव्हरी पार्ट ऑफ द बॉडी. आणि जो ब्लडद्वारे काय केला जातो, ऑक्सिजन हा पूर्ण शरीरामध्ये काय केला जातो, पोचवला जातो. द बॉडी युजेस ऑक्सिजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. तर आपल्याला ऑक्सिजनची गरज कशासाठी असते, तर एनर्जीसाठी. एनर्जीसाठी काय, कशाची आवश्यकता असते, ऑक्सिजनची गरज असते. द बॉडी युजेस ऑक्सिजन टू प्रोड्यूस एनर्जी.
एनर्जी निर्माण करण्यासाठी आपल्याला ऑक्सिजनची गरज असते. मीन्स सी द रिस्पायरेटरी सिस्टीममध्ये नोज, विंड पाईप अँड लंग्स हे महत्त्वाचे असतात. तर नोजद्वारे एअर आपण आतमध्ये घेतो आणि ती विंड पाईपद्वारे लंग्समध्ये पोहोचवतो. आणि जो गॅस आपण आतमध्ये घेतो, इनहेलद्वारे जो गॅस आपण आतमध्ये घेतो त्याला ऑक्सिजन म्हणतो. आणि एक्झेलद्वारे जो आपण गॅस बाहेर सोडतो त्याला कार्बन डायऑक्साईड हा म्हणतो. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड हा काय आहे, वेस्ट गॅस आहे. तर ब्रिदिंगद्वारे जी ऑक्सिजन जो आपण आतमध्ये घेतो तो लंग्सला काय करतो, फ्रेश एअर देतो. ऑक्सिजनमुळे काय होते, फ्रेश एअर मिळते. पहा, ऑक्सिजन हा ब्लडमध्ये मिक्स होतो आणि ब्लडद्वारे ऑक्सिजन हा पूर्ण बॉडीला पोहोचवला जातो. तर ऑक्सिजनमुळे काय होते, आपल्यामध्ये एनर्जी प्रोड्यूस होते. मीन्स रिस्पायरेटरी सिस्टीमद्वारे काय होतं, ऑक्सिजनद्वारे आपल्याला एनर्जी प्रोड्यूस होते. डू यू अंडरस्टँड नो द रिस्पायरेटरी सिस्टीम? नाव लिसन सी द नेक्स्ट पॉइंट. Now listen, sit straight and take a deep breath. Do you feel the air going inside our body? Now keep your hand close to your nose and breathe out. You will feel the air released by your nose. This air is rich in carbon dioxide. Now listen, sit straight and take a deep breath. Okay, do you feel the air going inside our body? Okay, which air? Then oxygen. Oxygen no going to your inside body. And now keep your hand close to your nose and breathe out. You will feel the air released by your nose. Okay, this air is rich in carbon dioxide. पहा, स्ट्रेट बसायचं आहे आणि काय करायचं आहे, एअर जी आहे ती काय करायची, इनसाईडमध्ये, बॉडीच्या इनसाईडमध्ये घ्यायचे नोजद्वारे. तर तेव्हा आपल्याला आपण काय घेतो, नोजद्वारे जी एअर आतमध्ये घेतो ती कोणती असते, ऑक्सिजन असतो. आणि जो बाहेर सोडतो तो कोणता असतो, कार्बन डायऑक्साईड असतो. नाव लिसन सी द नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीदिंग करेक्टली. ब्रीदिंग करेक्टली. सी, ऑलवेज ब्रीथ इन फ्रेश एअर. कीप द डोअर अँड विंडो of your house open for sometimes. Now listen, always breathe in fresh air, no, and keep the doors and window of your house open for sometimes. Means when you breathe no fresh air, that time you keep the doors and window of your house open for sometimes. आता जेव्हा पहा आपण फ्रेश एअर घेतो त्यावेळेस काय पाहिजेत, आपले डोअर्स आणि विंडो जे आहेत ते कसे पाहिजेत, ओपन पाहिजेत. म्हणजे कायम काय करायचे, विंडो आणि डोअर जे आहे ते ओपन ठेवले पाहिजेत. ऑलवेज ब्रीथ थ्रू युअर नोज सो दॅट डर्ट अँड डस्ट डू नॉट गेट इन टू युअर लंग्स. आता पहा, ज्यावेळी आपण श्वासोच्छवास करतो तेव्हा नोजद्वारेच आपण काय केली पाहिजे, एअर घेतली पाहिजे. जी डर्ट आणि डस्ट असते, नोजद्वारे काय होते, ब्रीदिंग केल्यामुळे जे डर्ट आणि डस्ट आहे ते लंग्सपर्यंत पोचत नाही. नाव लिसन सी देन नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट कवर युअर फेस while sleeping at the same air should not be breathed in. Cover, see here, sorry, do not cover your face while sleeping at the same air should not be breathed in over and over again. Means do not cover your face while sleeping at the same air. सेम इयरमध्ये आपलं काय करायचं नाही, फेस ठेवायचं नाही. जेव्हा आपण झोपी जातो तेव्हा सेम एअर शुड नॉट बी ब्रीथड इन ओव्हर अँड ओव्हर अगेन. ओके, डू यू अंडरस्टँड नो? मीन्स डू नॉट कवर युअर फेस व्हाईल स्लीपिंग ॲट द सेम एअर शुड नॉट बी ब्रीथड इन ओव्हर अँड ओव्हर अगेन. नाव लिसन सी देन नेक्स्ट, वेन वी ब्रीथ अवर चेस्ट एक्सपांड, thus always wear loose clothes, but the quality of air that we are breathing every day is getting poor. The quality of air is even worse in cities. We are breathing polluted air which has harmful effect on our body. पहा, जेव्हा आपण ब्रीदिंग करतो, वेन वी ब्रीथ अवर चेस्ट एक्सपांड, तेव्हा काय होतं, आपलं चेस्ट हे एक्सपांड होतं. त्यामुळे आपण कपडे जे आहेत
ओके, क्लोथ जे आहे ते कसे घातले पाहिजेत, लूज घातले पाहिजेत. बट द क्वालिटी ऑफ एअर दॅट वी आर ब्रिदिंग एव्हरी डे इज गेटिंग पुअर. पण ते एअरच्या क्वालिटीवरती राहतं. द क्वालिटी ऑफ एअर इज इवन वर्स इन सिटीज. आता पहा, एअरची क्वालिटी जर वर्स असेल सिटीमध्ये काय असतात, एअरची क्वालिटी वर्स असते. वी आर ब्रिदिंग पोल्युटेड एअर विच हॅज हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. म्हणजे जी एअर आपण काय करतो, श्वासोच्छवासाद्वारे जी एअर आपल्या नोजद्वारे आपण ब्रिदिंग करतो, ती जर पोल्युटेड असेल, एअर दूषित जर हवा असेल, तर त्याचा परिणाम काय होतो, आपल्या बॉडीवरती होतो. मीन्स पोल्युटेड मुळे आपल्या बॉडीवरती काय होतं, वाईट परिणाम होतो. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो ब्रीदिंग करेक्टली? म्हणजे जेव्हा आपण काय करत असतो, एअर ब्रीथ करत असतो, तेव्हा आपले डोअर्स आणि विंडो कसे पाहिजेत, कायमस्वरूपी ओपन पाहिजेत. आणि आपण नोजद्वारेच काय करायचं आहे, एअर आतमध्ये ब्रीदिंग करायचं आहे. त्यामुळे काय होतं, डर्ट आणि डस्ट लंग्सपर्यंत पोहोचू शकत नाही. अँड सी, डू नॉट कवर युअर फेस वाईल स्लीपिंग ॲट द सेम एअरमध्ये आपलं फेस ठेवायचं नाही आहे. डू नॉट ब्रीथ इन ओव्हर अँड ओव्हर अगेन. अँड नाव लिसन, when we breathe our chest expand, thus always wear loose clothes, but the quality of air that we are breathing every day is getting poor. The quality air is even worse in cities. We are breathing polluted air which has harmful effect on our body. Okay student, do you understand no breathing correctly point? Okay, do you understand no this point? The excretory system, reproductive system, respiratory system, the muscular system, and which the circulatory system, the nervous system. I think you understand it. Thank you.